మన జీవిత వికాసానికి తోడ్పాటయ్యే చదువుల్ని మనకు బోధించేటువంటి ఆచార్యులు గురువులు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని మనం ఎప్పుడు మనసులో పెట్టుకొని ఫలానా వారి దగ్గర చదువుకున్నాం, ఈ అక్షర జ్ఞానం సంపాదించుకున్నాం వారి దయతో అనే కృతజ్ఞతా భావం కలిగి ఉండాలి. గ్రేట్ మెంటర్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ గ్రేట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ చేస్తున్నటువంటి మీ అందరి ముందు ఐఎమ్ స్టిల్ స్టూడెంట్. దేవుడు టీచర్ ఒకేసారి ప్రత్యక్షమవుతే ముందుగా నేను నమస్కరించేది టీచర్కే అంటాడు కబీర్. Where I've seen some of the developments which are going on in the Korea, in my opinion, the school teacher is very, very vital for the any development of the society, for the students or the education. Recently, I have been happened to the visited to the South Korea, where I have seen some of the developments which are going on in the Korea. The school teachers, they have searched for the best brains of the South Korean society, and they have given the preference to go to the primary schools and serve the student community in Korea. Even in the case of Finland also, the Finland government and society has given a utmost importance to the school teachers.
నాకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పి నన్ను ఒక టీచర్గా మలిసిన నా గురుదేవులందరికీ మీ అందరి సాక్షిగా ఈ వేదికపై నుండి శిరసు వంచి పాదాభివందనాలు అర్పించుకుంటూ దేవుడు టీచర్ ఒకేసారి ప్రత్యక్షమవుతే ముందుగా నేను నమస్కరించేది టీచర్కే అంటాడు కబీర్. ది రీజన్ బీయింగ్, దేవుడు అనేవాడు ఎలా ఉన్నాడో తెలిపింది టీచర్ అని. As rightly mentioned in welcome address by our respected colleague, ఒక డాక్టర్, ఒక ఇంజనీర్, ఒక సైంటిస్ట్, ఒక యాక్టర్, ఒక డైరెక్టర్, ఈ మొత్తాన్ని సృష్టించేది టీచర్. ది ఎంటైర్ సొసైటీ ఈ క్రియేట్స్. సో ఎంతోమంది జీవితాల్లో వెలుగు నింపే ఒక మహాభాగ్యం మీలాంటి కొద్ది మందికే వచ్చింది. ఇట్స్ ఎ రేర్ ఆపర్చునిటీ, ఇట్స్ ఎ రేర్ అకేషన్ వన్ గెట్స్ ఇన్ దేర్ క్యారియర్ టు బికమ్ ఎ టీచర్. I just wrote a letter to Mr. Abdul Kalam saying that, sir, I just would like to come and show this to you. I feel honored to get this. Then immediately there was a reply from Mr. Abdul Kalam saying that please be in touch with Mr. Sheridan. He'll be in touch with you to tell when you are supposed to come. So he went to Mr. Abdul Kalam. He was asked to come to one of his rooms where his library was there. He took his medal and the certificate and showed it to Mr. Abdul Kalam. Then, you know what Mr. Abdul Kalam said? I think you were a good fellow. That's why you got this award. So I think all the teachers who are present here or the principals have done something great that they have received this award. I think I or someone else did very well to get this award. Just consider one little fact. Modern research shows that 70% of the professions as we know them today, I repeat that again, 70% of the professions as we know them today will have ceased to exist by the year 2025. So, do we as educators and the parents out there, do we even know what we are preparing those children for? It's very humbling. I'm the great principal, someone is the great teacher, there is the committed parent. Does anyone know what that toddler who will enter the school today will have to face 25 years later when he enters the real world? Ladies and gentlemen, let us all think not of content today, not of schools today. Let us think of what we can develop in children to face the unknown world of tomorrow. That will be our contribution. Thank you. ఈ బ్రెయిన్ ఫీడ్ గ్రూపు అవతరించి కొద్ది సంవత్సరాలు అవుతుంది. విద్యారంగంలో విశేషమైనటువంటి అనుభవాలు కలిగి బాగా కృషి చేసినటువంటి బ్రహ్మంగారు కేవలం 4 సంవత్సరాల క్రితం బ్రెయిన్ ఫీడ్ ఇంగ్లీష్ మంత్లీ మ్యాగజైన్ ప్రారంభించారు. 4 ఏళ్లుగా ఆ మ్యాగజైన్ని విజయవంతంగా నడిపిస్తూ ఉన్నారు. మ్యాగజైన్లు చాలా వస్తూ ఉన్నాయి, మనకి చాలా వేగంగా వస్తూ ఉంటాయి. కానీ కొన్ని మ్యాగజైన్స్ మొదటి ఇష్యూతోనే కనుమరుగవుతాయి. మరికొన్ని 1-2 ఇష్యూలు కనపడతాయి. తర్వాత మీరు ఎక్కడ ఎంక్వైరీ చేసినా, ఏ బుక్ స్టాల్లో తిరిగినా ఆ మ్యాగజైన్ దొరకదు మీకు. అంటే మ్యాగజైన్ నడపటం
చాలా కష్టసాధ్యమైనటువంటి పని, సులభం కాదు అది. మానవ వికాసానికి, అభివృద్ధికి చదువు చాలా ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. పుట్టిన ప్రతి బిడ్డ చదువుకోవాలని ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. 100% అక్షరాస్యత అన్నది ఆ నినాదం చాలా రోజులుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆచరణలో అది అంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకోవాల, ఆ దిశలో ప్రయాణం సాగించాల. కానీ ఇటీవల కొంత కదలిక వచ్చింది. ప్రతి ఒక్కరిని చదివించాలి అనేటువంటి ఆలోచన సమాజంలో బాగా చోటు చేసుకున్నది. ప్రతి ఒక్కరూ పిల్లల్ని చదివించేదానికి ఆరాటపడుతూ ఉన్నారు. ప్రాథమిక ఉన్నత విద్యార్థులకు తన వంతు కృషిగా బ్రెయిన్ ఫీడ్ మ్యాగజైన్లో వస్తున్న వ్యాసాలు, ఇంటర్వ్యూలు విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకి, ఇరు వర్గాల వారికి కూడా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటున్నాయి. భారతదేశంలో విద్యార్థులందరినీ చైతన్యపరచాలనే ఈ ఆలోచనకు ఈ పత్రిక ఆంగ్లంలో ప్రచురించడం ప్రారంభించి ఇప్పటికే ఎన్నో రాష్ట్రాల విద్యార్థులకు దీనిని చేరువలోకి తీసుకువెళ్ళారు. ఈ పత్రిక సర్క్యులేషన్ 50,000 రమారమ్యం ఉన్నది. ఈ వార్త చాలా సంతోషం కలిగిస్తూ ఉంది. ఏదో స్పైసీగా ఉండి వార్తలు ప్రచురిస్తూ ఉంటే వాటికి కొంత ఆదరణ కనపడుతుంది. కానీ సాధారణంగా చదువుకోండి, మీరందరూ పైకి రావాలి, ఉన్నత విద్యను అభ్యసించండి, మీ జీవితాల్లో మీరు వెలుగులు నింపుకోవాలి, కృషి చేయండి, కష్టపడండి, చదవండి అని చెప్పే ప్రబోధం చేసేటువంటి మ్యాగజైన్స్కి అంతగా ఆదరణ ఉండదు. ఆదరణ సంపాదించుకోవటం కష్టం. 50,000 వరకు సర్క్యులేషన్ ఉందంటే సంతోషించదగినటువంటి పరిణామం. బ్రెయిన్ ఫీడ్ విద్యార్థుల్ని ప్రభావితం చేయడంతో పాటుగా ఉపాధ్యాయుల్ని ప్రోత్సహించడం కోసం ఆచార్య దేవోభవ అవార్డులను ప్రవేశపెట్టారు. చాలా సంతోషం. గురుదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ, అతిథి దేవోభవ, ఇట్లా మనం కొందరిని గౌరవించుకుంటూ ఉంటాం. అందరిలోకి మన జీవిత వికాసానికి తోడ్పాటు అయ్యే చదువుల్ని మనకు బోధించేటువంటి ఆచార్యులు, గురువులు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని మనం ఎప్పుడు మనసులో పెట్టుకొని ఫలానా వారి దగ్గర చదువుకున్నాం, ఈ అక్షర జ్ఞానం సంపాదించుకున్నాం వారి దయతో అనే కృతజ్ఞతాభావం కలిగి ఉండాలి. విద్యాభివృద్ధి కోసం ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 5న టీచర్ దినోత్సవం సందర్భంగా అధ్యాపకులకు అవార్డులను ప్రదానం చేయడం సంతోషంగా ఉంది. ఈ కృషి భవిష్యత్తులో మరింత ఫలవంతం కావాలని నా కోరిక. అవార్డు విజేతలైన ఉపాధ్యాయుల్ని అందరినీ హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. అంతేకాదు, చదువులకు ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యతను గురించి ఈ సందర్భంలో ప్రస్తావన చేయటం సముచితంగా ఉంటుందని భావిస్తూ ఉన్నాను. అక్షర జ్ఞానం లేకపోతే అంటే పశువుతో సమానం అని భావించవలసి ఉంటుంది. అక్షర జ్ఞానం చాలా అవసరం. మానవ వికాసానికి పనికొస్తుంది.
చదువుకునేటప్పుడు వారి ఆసక్తిని బట్టి ఒక్కొక్క లైన్ను చూస్ చేసుకుంటారు. వారు ఆ లైన్లో ప్రయాణం చేసి దేశం గర్వించదగినటువంటి స్థాయికి చేరినటువంటి మహనీయులందరూ కూడా ఉన్నారు. వారు కూడా ఒకనాడు సాధారణమైనటువంటి విద్యాలయాల్లో విద్యను అభ్యసించినటువంటి వారే. అలాగా చదువుల వల్ల రాణింపు పెరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఉద్యోగం కోసం చదువు కాదు, మానవ వికాసం కోసం చదువు అవసరం అనే మాట ప్రతి తల్లి తండ్రి భావించాలి. పిల్లలు కూడా ఆ రకమైనటువంటి ఆలోచనతోనే పెరగాలి అని మనసారా కోరుకుంటూ మరొకసారి కూడా ఈ బ్రెయిన్ ఫ్రీ గ్రూప్ వాళ్ళు ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు వారిని అభినందిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. Great teachers are there and great mentors are there and great educational institutions run చేస్తున్నటువంటి మీ అందరి ముందు I am still student. What student can do it? What student can give? This is what you have to learn. Nothing. You have already you learned a lot. You are teaching to your students like me. But still, as he said that he asked me to tell something, I will try to tell something. If there is anything as a teacher, as a student of me, please excuse me. But I will try to something as a student. As a teachers, what they have to, where they have to learn, I will tell you. You have to learn from your students. Why and what. మీకు వచ్చినటువంటి పాఠాలు, మీరు చదువుకున్నటువంటి పాఠాలు మీరు పిల్లలకు చెప్పేస్తారు. అవి దే విల్ లెర్న్ ఇట్, దే విల్ డూ ఇట్ అగైన్, దే విల్ write in the examinations or something like that. They will succeed, they will get marks. No. Beyond that, you have to learn from the student what student's creativity is. అసలు స్టూడెంట్లో ఏముంది, అతని ప్రత్యేకత ఏమిటి, వాట్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఇన్ హిజ్ ఫ్యూచర్, అది మీరు ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి ఒక మెంటర్ లాగా తయారయ్యి వాళ్ళు మీరు కనుక తయారు చేస్తే దే విల్ బికమ్ ఏ ప్రైడ్ ఆఫ్ ద నేషన్స్. అంటే ఏ రేంజ్కి వెళ్ళిపోతామనంటే ఎన్ని వేల సంవత్సరాలుగా మన ప్రపంచం ఎదుగుతున్నదే ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ మూలంగా చాలా డెవలప్ అయిపోతుంది అన్నది మీ అందరికీ తెలుసు. బికాజ్ వీఆర్ యూజింగ్ అవర్ సెల్ ఫోన్స్, వీఆర్ యూజింగ్ కంప్యూటర్స్. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? బికాస్ ఆఫ్ సంబడి దే స్టార్టెడ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఇట్, నాట్ బై టీచింగ్, ఓన్లీ బై గెటింగ్ సమ్ క్రియేటివిటీ ఫ్రమ్ హిస్ బ్రెయిన్. ఆ బ్రెయిన్ నుంచి వస్తున్న దాన్ని కనుక ఐడెంటిఫై చేసి ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళని బాగా డెవలప్ చేసేలా కనుక తయారు చేస్తే the knowledge will rule this world, however it is now ruling it, and it is going to do a wonders to our society. Thank you very much. సార్తో నేను అంటే ఎప్పుడు యాక్చువల్గా సార్ చదివిన తర్వాత లైబ్రరీలో బోల్డ్ అని బుక్స్ ఉంటాయి. నా అదృష్టం ఏంటంటే ఎప్పుడు కళ్యాణ్ సార్ ఇంట్లోకి వెళ్ళి నాకు రామ్ చరణ్ ఎట్లాగో మా ఇంట్లో ఇతర నా మేనల్లులు వాళ్ళు ఎట్లాగో అదేవిధంగా మరొక బిడ్డ రోషన్ మామూలుగా స్టార్ట్ అయినా చెప్పాలంటే 1 నుంచి స్టార్ట్ అయినా టువర్డ్స్